जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय करे चरण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद चरण नीलांचल शंख चक्र गदा पद्मधारा नीलांचल शंख चक्र गदा पद्मधारा नदिया नगरे दंडा कमलोल जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन तारे चरण बंदना त्रिभुवन बोले पूरा बेते रावण बदेला गोलोकेरा वैभवेला प्रकाश करेला गोलोकेरा वैभवेला प्रकाश जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय भुवन गौरे जा चरण बंदना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद
राधार भावे गोरा अवतार श्री राधार भावे गोरा अवतार हरे कृष्णा निधान हरे कृष्णा करिला प्रचार हरे कृष्णा नाम गौ करिला प्रचार जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय चरण वासुदेव घोष कहे करि जोड़ हाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ वासुदेव सबले करि जोड़ हाथ वासुदेव सबले करि जोड़ हाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे दार चरण मंदना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे दार चरण मंदना त्रिभुवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनेताय 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 जय गौरनेताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंदे नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिव भक्ति वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिव गौर किशोर बाबा जी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिव भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम शिव गौर किशोर बाबा जी श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज की गुरु परंपरा की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की
वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति में तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, उपस्थित भक्त बिंद की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय गौर भवानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातो देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दिव्य यावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय राम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की ताई गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण आज शुभ सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাগ্যবান বিশেষ করে গতকাল ছিল স্নান পূর্ণিমা ভগবান জগন্নাথ দেবের লীলা এখন বর্ষণ হচ্ছে ভক্তদের উপর যারা ভাগ্যবান ভাগ্যমতী তারা সেই লীলা শুনতে পারছে দর্শন করতে পারছে সেবা করতে পারছে ভগবান জগন্নাথ স্বয়ং যে কৃষ্ণ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ আর ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং কি অবতারী আর যত আছেন সব অবতার স্বয়ং জগন্নাথ হচ্ছেন অবতারী আর যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ বিশেষ করে আমরা সেই জগন্নাথ ধাম যে আছে আমরা অনেক কথা শুনেছি জগন্নাথ মহাদেব জগন্নাথ মহাপ্রভুর কথা লীলা বিলাস শুনেছি তিনি যে ধামে নিবাস করেন সেই ধাম কি নীলাঞ্চল বলে নীলাঞ্চল মিন্স অঞ্চল মানে পর্বত যে পর্বত নীল পর্বত নীলগিরি নীল পর্বত অচল অচল মানে এক জায়গায় থাকে যে নীল কন্দর কন্দর মানে গুফা যেটা বলে গুহা হ্যাঁ যে গুহার মধ্যে ভগবান সঙ্গে বাস করে তাকে বলা হয় নীলকন্দর আর নীল সমুদ্রের তটে কোথায় নীল সাগরের তটে মহোদধি চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন মহোদধি বলে নাম দিয়েছে হ্যাঁ সব থেকে যত সমুদ্রে যত জায়গা আছে পুরীর সমুদ্র যেটা আছে মহোদধি বলা হয় সব থেকে শ্রেষ্ঠ যেখানে স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে স্নান করিয়েছিলেন ভগবান স্বয়ং আর সেই ধামকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ ধাম বলা হয় কেন শ্রেষ্ঠ ধাম বলা হয় না শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে ভারতে চ উৎকল দেশে উৎসর্গ পুরুষোত্তম দারুরূপী চ জগন্নাথ ভক্ত নাম ভয়াপদা ভারতে চ উৎকল দেশে
ভারতের মধ্যে ভারত ভূস্বর্গ হচ্ছেন পুরী। পুরী মানে যেখানে পরিপূর্ণ, যেখানে পুরুষোত্তম ভগবান সঙ্গে আবির্ভাব, আর যেখানে স্বয়ং ভগবান আবির্ভাব হয়েছেন। হ্যাঁ, পুরী পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, তাকে পুরী স্বর্গে বলা হয়। আর সেখানে এই শ্রেষ্ঠ ধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেন শ্রেষ্ঠ ধাম বলা হয়েছে? না, ভগবান রামচন্দ্র আসছেন, উনার ধামের নাম কি? অযোধ্যা। উনার নামের সাথে কোনো ইয়ে নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উনি কোথায়? বৃন্দাবন। আর ভগবান জগন্নাথ যে স্বয়ং পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম মাস আমরা পালন করি, উনার নামে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হয়েছে। হরি বল। তার জন্য আর ভগবান বিশেষ করে এখানে লীলা বিলাস করেন, শ্রেষ্ঠ লীলা করেন। কি লীলা? না, 3 ভাবে লীলা করেন। কিভাবে? না, এখানে দেখতে পাওয়া যায় কি বৃন্দাবন, এখানে দ্বারকা দেখতে পাওয়া যায়, আর এখানে নবদ্বীপও দেখতে পাওয়া যায়। কিভাবে? এখানে প্রশ্ন আছে, প্রভুজি কিভাবে হয়? না, দ্বারকাধীশ এখানে আছেন, এখানে স্বয়ং বিষ্ণু, স্বয়ং নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ কি করছেন? লীলা করছেন। যে জগন্নাথ মন্দিরে আছে, সমুদ্র নীল সাগরের পাশে। আর যে মাসি বাড়ি আমরা বলি, দেখেছেন, ওটা হচ্ছে বৃন্দাবন, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব জন্মক্ষেত্র। ঠিক আছে, ওখানে মাসির সাথে লীলা বিলাস করে। হ্যাঁ, ভগবানের জন্মস্থান হিসাবে ওটা পালন করা হয়, যেখানে ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ আর মা গণ্ডিচা কি করেছিলেন? সব আগর থেকে যখন দারুব্রহ্ম এসেছিল, জন্ম ওইখানে তৈরি হয়েছিল নাকি জন্মস্থান। হ্যাঁ, আর হচ্ছে নবদ্বীপ মায়াপুর বলে। নবদ্বীপ কি করে? আমরা যখন যাই সিদ্ধমুকুল দেখতে আর গম্ভীরা, হ্যাঁ, এই সব হচ্ছে কি নবদ্বীপ। ভগবান স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা ক্ষেত্র 18 বছর হয় লীলা করলেন। তার জন্য 3 ভাবে ভগবান লীলা করলেন। এখানে কি কৃষ্ণ জগন্নাথ, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। তার জন্য শ্রেষ্ঠ ধাম বলে ব্যাখ্যা। যেখানে পুরী যদি আপনারা যান, তাহলে আপনি সব ধামের কি মহিমা পেয়ে যাবেন, সব ওখানে পাওয়া যাবে। আর পাশে আছেন টোটা গোপীনাথ, যেখানে স্বয়ং ভগবানকে, গোপীনাথকে জগন্নাথ চৈতন্য মহাপ্রভু বালি থেকে প্রকট করিয়েছেন। রাধারানী আছেন, ললিতা দেবী আছেন। আর কি ভগবানের এই লীলা ক্ষেত্রকে নীল সাগর বলা হয়। নীল সাগর থেকে নীল মাধব যখন হচ্ছে আবির্ভাব হয়েছেন, তখন বিদ্যাপতি গেছেন, যে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ তিনি খুঁজছেন কোথায় কোথায় আছেন। এই হচ্ছে ব্রহ্মার প্রারব্ধ বলা হয়। পরা বলে একটা প্রারব্ধ বলা হয়। প্রারব্ধ অর্ধেক, মানে 50 ব্রহ্মার 100 বছর অর্ধেকটা বলা হয় প্রারব্ধ। হ্যাঁ, আর অর্ধেকটা এই যে প্রাথমিক অবস্থায় লীলা করেছেন আর কি ভগবান। নীলকন্দের নীল মাধব রূপে আছেন, আর কি তিনি নীল সাগরে তীরে। আর ওখানে সব দেবতারা এসে কি করতো? পুজো করতো আর কি। সব দেবতারা কি করতো? পুজো করতো। এবার ব্রহ্মা একদিন হচ্ছে ধ্যানস্থ আছেন। ব্রহ্মা যখন ধ্যানস্থ আছেন, এবার ভগবান অন্তর্যামী স্বয়ং কৃষ্ণস্থ ভগবান এতে চান্স কলা পুরুষ কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। আর কি ভগবান অন্তর্যামী, ভগবান সবার হৃদয় বাস করেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয় সে অর্জুন তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। সবাই হৃদয় জানতে পারছেন। আর কি সর্বস্ব চাউন হৃদয় সন্নিবিষ্ট, ভগবান স্বয়ং হৃদয়ে আছেন। সবথেকে কাছে কে আছেন? ভগবান স্বয়ং আছেন জগন্নাথ। আমরা কি ভাবছি উনি জানতে পারছেন। ওনার যার নাম হচ্ছে ভাবগ্রাহী। আমরা আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, হৃদয়ে বললাম ওনার না। ভগবানকে ব্রহ্মা কি করছেন? ধ্যানস্থ আছেন। যখন ধ্যানস্থ আছেন, তখন হচ্ছে দেখছেন এই হচ্ছে দুঃখালম অশ্বাসতম, সবাই দুঃখ পাচ্ছে। আর ভগবান অন্তর্যামী, সব জানতে পেরেছেন আর কি ব্রহ্মা কিসের জন্য ধ্যান করছে, কিসের জানতে কি চাইছে মনে। যে মানুষগুলো কি করে উদ্ধার পাবে এত দুঃখ যদি পায়। ব্রহ্মা তো সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছিলেন।
তখন ভগবান উনি দৈববাণী দিয়েছেন, ব্রহ্মা তুমি কেন মনে কষ্ট করছো, আর ধ্যান যেদিন করছো আমি জানি। তুমি যাও, ভারতে উত্তর দেশে মহাসাগর আছে, হ্যাঁ, আর মহানদীর দক্ষিণ তীরে নীলগিরি, হ্যাঁ, ওখানে যাও। তুমি ওখানে গিয়ে তপস্যা করবে। নীলাঞ্চল আছে, নীলাঞ্চল যে অচল মহামেরু যে পর্বত, ওখানে গিয়ে তপস্যা করবে। তপস্যা করলে তুমি তোমার সমাধান হয়ে যায়, প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তখন কি হয়েছে, ব্রহ্মা আসছেন, এসে দেখছেন ব্রহ্মগিরি বলে একটা জায়গা আছে। যখন আমরা অলারনাথ যাই, অলারনাথে গেলে ওই দিকটা পড়ে ব্রহ্মগিরি। ব্রহ্মা এসে দেখছেন মনোরম স্থান, জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে, নীল সাগরের তীরে, এত ভালো স্থান দেব তারা জানে না। ভগবান তাকে স্বপ্ন দিচ্ছে, মানে দৈববাণীতে বলে ব্রহ্মা ওখানে এসে তপস্যা করছেন। ব্রহ্মা যখন তপস্যা করছেন, তপস্যার ফলে, হ্যাঁ, তখন কি হয়েছে না, ব্রহ্মা দেখতে পেলেন লক্ষ্মী নারায়ণ স্বয়ং আছেন, কল্পবটা আছে। তখন এসছেন তিনি নীলাঞ্চল, নীলগিরিতে এসছেন। ওখানে এসে দেখছেন কল্পবটের পাশে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বয়ং আছে। কে আছেন? লক্ষ্মী নারায়ণ কি আছেন? সিংহাসনে বসে আছেন। আর উনি তপস্যা করছে কেন না, ভগবান বলেছেন তুমি যাও তপস্যা করবে, আমি দর্শন দেব, সবাই আমাকে দর্শন করে মুক্তি পেয়ে যাবে, উদ্ধার হয়ে যাবে। তখন ব্রহ্মার মন খুশি, বলতে সবাই দেবতাদের মন খুশি, সবাই খুশি, ব্রহ্মা তপস্যা করছে। কিন্তু একজনের মন দুঃখ হয়ে গেছে। কার মন দুঃখ হয়েছে না, যমরাজের। যমরাজ বলছেন যে সবাই যদি উদ্ধার হয়ে যায় তাহলে আমি পাপ পুণ্য কি বিচার করব, আমার ডিপার্টমেন্ট তাহলে কি হয়ে যাবে, খালি হয়ে যাবে। তখন কি হয়েছে, তিনি গিয়ে বলছেন, আসছেন খুব ভগবানের লক্ষ্মণ খুব সেবা করেছেন, সেবা করে যমরাজ বলে কি হয়েছে না, এখানে যে ব্রহ্মা বলছেন যে আপনি দর্শন দেবেন, আপনি দর্শন দেওয়ার ফলে সবাই উদ্ধার হয়ে যাবে, সেটা যাতে না হয়, বলে এই কি কথা। তখন হচ্ছে মা লক্ষ্মীমা বলেছেন আমাদের দুদিকে দেখতে হবে, ব্রহ্মার যে ডিপার্টমেন্ট যাতে থাকে, আর যমকে যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যমরাজ বৈষ্ণব পরম বৈষ্ণব তার ডিপার্টমেন্ট থাকে। তখন বলেছেন ঠিক আছে, এই যে পুরী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব নেই। কার? যমরাজকে বলছেন দণ্ড বিধান করতে পারবে না। এখানে যে পাপ করবে কিংবা যে আসবে, যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে চিন্তা করবে, সে উদ্ধার হয়ে যাবে, তার বিচার তুমি করতে পারবে না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে থাকবে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জন্ম নেবে, তার বিচার জগন্নাথ করবেন, ব্রহ্মাও করতে পারবেন। হরি বল। তখন লক্ষ্মী মা বলছেন তুমি এইটা বাদ দিয়ে তুমি যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব, আর যেহেতু দুজনের হৃদয়, আর যমকে বলেছেন তোমার ডিপার্টমেন্টে থাকবে, তোমার বিচার থাকবে, কিন্তু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিচার জগন্নাথ স্বয়ং করবে। এই হলো। তারপর বলছেন ব্রহ্মাকে বলছেন ঠিক আছে, এই যে কল্পবটের পাশে তত্র সিংহাসন আছে, আমরা আছি। ভগবান তখন কি করলেন যে তুমি একটা প্রার্থ হাফ প্রাপ্ত চলে গেল, 50 বছর ঘটনা লীলা চলে গেল। তখন বলছেন আমরা তখন ছিল কি শ্রীক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কেন না, শ্রীক্ষেত্র হচ্ছে শ্রী মানে হচ্ছে লক্ষ্মীমার ক্ষেত্র, হ্যাঁ। আর সেখানে ভগবান কি করেছিলেন না, মগধের রাজা, মগধ বিহারে মগধ রাজা ছিল কে, গয়াসুর। গয়াসুরকে বদ্ধ করেননি তিনি, হচ্ছে গয়াসুরকে কি করেন, পরাস্ত করে, গয়াসুরকে অহংকারকে নাশ করে। ভগবান কি করেছিলেন, তাকে হ্যাঁ পাতালে চাপিয়েছিলেন, হ্যাঁ, এখনো আছে ওই গয়া জায়গার নাম। তখন ভগবান আশীর্বাদ দিয়েছেন। তখন এসছেন ভগবান, এসে কি করলেন স্বয়ং উৎকল দেশের আগের নাম ছিল উড্র দেশ, তারপর হ্যাঁ উড্র দেশ ছিল, উড্র দেশ, তারপর উৎকল হল। উৎকল হচ্ছে কলা সংস্কৃতির দেশ, বহু কারুকার্য দেশ। কোণার্ক মন্দির দেখেছেন,
মন্দির, পুরী মন্দির দেখছেন যত সব কারুকার্যের দেশ, উৎকৃষ্ট কলার দেশ আর তার জন্য উৎকল বলে বলা হয়। তখন ভগবান এসছেন, ভগবান যখন এসছেন তখন উৎকলে এই রমণীয় স্থান দেখে ওখানে উনি কি করেছেন, অবস্থান করেছেন স্বয়ং বিষ্ণু। ভগবান এসে কি করেছেন, 4 আয়ুধ আছে। 4 আয়ুধ কি? আয়ুধ কাকে বলা হয়? যা ধরে থাকেন, যেহেতু ভগবান নারায়ণ চক্র ধরে আছেন, আয়ুধ। আর সেরকম দেবতারা যেরকম ভগবান শিব ত্রিশূল ধরে আছেন, আয়ুধ। সেরকম ভগবানের কাছে চতুর্থা মূর্তি, 4টা হাতে কি আয়ুধ থাকে। সে আয়ুধ গুলো দেয় শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। এবার সেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এই 4 স্থানে রাখলেন আর কি। তাকে বলা হলো এক এক জায়গা, তাকে ওখানে পুরীর মধ্যে সবকিছু পাবেন, উড়িষ্যার মধ্যে পাবেন। হ্যাঁ, আর শিক্ষেত্রে যে পঞ্চক্রোশ বলা হয়। পঞ্চক্রোশ মানে 5 ক্রোশ, 3 ক্রোশ হচ্ছে স্থলে আছে, আর 2 ক্রোশ আছে কি সমুদ্রে আছে। এই যে 3 ক্রোশ আছে তাকে পরিক্রমা করতে যাওয়া হয়। হ্যাঁ, 21 কিলোমিটার বলে বলা হয়, কেউ বলে 20-21 এরকম বলা হয়, ওটা পরিক্রমা হয়। তখন ভগবান কি করেছেন, এই যে আয়ুধ, এই আয়ুধে রেখেছেন। শঙ্খ রাখলেন কোথায়? পুরীতে, তার জন্য শঙ্খক্ষেত্র বলা হয়। পুরীকে কি বলা হয়? শঙ্খক্ষেত্র বলা হয়। আর হচ্ছে চক্র কোথায় রাখলেন? চক্র রাখলেন ভুবনেশ্বরে। কোথায় রাখলেন? ভুবনেশ্বরে। শঙ্খ, চক্র, গদা কোথায় রাখলেন? গদা রাখলেন হচ্ছে বিরজা, যেখানে বরাহদেব পুজো হচ্ছে। আর যাজপুর বলে এক জায়গা আছে, ওখানে কি রাখলেন? গদা রাখলেন। আর হচ্ছে পদ্মকে রাখলেন কোথায়? কোণার্ক, যেখানে হচ্ছে সূর্য পূজা আছে। হ্যাঁ, গদা ওখানে, পদ্ম রাখলেন ওখানে, পদ্মক্ষেত্র। এইবার ভগবান হচ্ছে শঙ্খক্ষেত্রে কি বিষ্ণু পুজো হলেন, জগন্নাথ স্বয়ং। এবার চক্রক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরে কে পুজো হলেন না, লিঙ্গরাজ রূপে স্বয়ং শিব পুজো হলেন। ঠিক আছে, দেখেছেন তো লিঙ্গরাজ মন্দির বলা। আর হচ্ছে যাজপুরে যেটা গদা ক্ষেত্র, ওখানে বিরজা দেবী পুজো হয়, বরাহদেব আছে। আর হচ্ছে পদ্মক্ষেত্র কাকে বলা হয়? কোণার্ক বলা হয়, সূর্য পুজো হয়। সব জায়গায় এক এক দেবতা আছে না, তার জন্য হচ্ছে 4 আয়ুধে 4 জায়গায় থাকে। হ্যাঁ, ভগবান এই লীলা বিলাস করছেন। ভগবান বললেন আমরা এই যে শূন্য বালুকা আছে, এই বালুকাতে আমরা কি হব না, আমরা এই শূন্য বালুকার নিচে থাকবো। আবার সে ব্রহ্মা যেহেতু একটু মন দুঃখ করলেন যে ভগবান এরকম হওয়ার কথা বলে এখন হবে না, আবার তুমি এসে প্রতিষ্ঠা করবে। আর যে ব্রহ্মার যে 50 বছর, তার মধ্যে আবার কি হলো, শূন্য বালুকার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং আছে। এবার ব্রহ্মা স্বয়ং কি হবে বললেন ব্রহ্মাকে যে আমাদের একজন ভক্ত আসবে, কে? ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ। উনি এত ভক্তি করবে, ওনার ভক্তিতে আমরা আর থাকতে পারবো না, আমরা আবির্ভাব হতে হবে। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ যখন এসছেন, আবির্ভাব হয়েছেন, আমরা পৌরাণিক শুনেছি কি না, ভগবানের এই যে শরীর, আধগড়া শরীর আছে, আমরা পুরাণে শুনেছি। হ্যাঁ, কিন্তু এর এই আধগড়া শরীর হওয়ার কারণটা কি? তখন চলে আসছে ভগবান ব্রহ্মা যখন, হ্যাঁ, ভক্ত এসছেন কে? অবন্তীর মহারাজ, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, উনার পত্নীর নাম হচ্ছে গুন্ডিচা। উনি তখন এসছে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন যে আমি হচ্ছে নীলগিরিতে আছি নীলমাধব রূপে। আর তখন তিনি অত্যন্ত বড় ভক্ত, তিনি খুঁজছেন আর কি, কোথায় আছেন নীলমাধব। তখন তিনি গেছেন কোথায়, এই জগন্নাথের যে স্বরূপটা কিভাবে হলো এরকম, অনেকেই তো জানে না, বলে জগন্নাথ স্বরূপটা কি করে হলো। আর এটা যে ভগবান স্বয়ং আগে, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন কথা। হ্যাঁ, সেটা আসছে কি বৃন্দাবনের কথা চলে আসে, বৃন্দাবনের কথা চলে আসে। কিভাবে না, যখন অবন্তীর যে রাজা এসে খুঁজেছেন, তখন হচ্ছে ভগবান দৈবান দিচ্ছেন আমি নীলমাধব রূপে আছি, কোথায়? নীলগিরিতে আছি, আমাকে ওখানেই দর্শন পাবে, এভাবে বলছেন। তখন ইনি খুঁজছেন, বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছেন। উনার যে মন্ত্রী আছে বিদ্যাপতি, এখনো ওখানে জগন্নাথ পুরীতে বিদ্যাপতির বংশধররা তারা হচ্ছে ভগবানের সেবা করে। এই যে অনবসর চলছে, এই দৈতাপতিরা যারা বিশ্বাবসুর পরিবার,
এই 15 দিন পুরো সেবা করবে তারা। বুঝতে পেরেছেন? তার জন্য প্রত্যেকের ওখানে হচ্ছে সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। সেখানে যখন হচ্ছে ব্রহ্মা স্বয়ং ইন্দ্রদম্ন মহারাজ স্বপ্ন দেখেছেন, চারদিকে সৈনিক পাঠিয়েছেন আর কি। কেউ নীলমাধব খুঁজে, ভগবান আমার নীলমাধব কোথায়? তখন বিদ্যাপতি গিয়ে দেখেছেন। বিদ্যাপতি দেখছেন যে ওখানে গিয়ে রোহিণী কুণ্ড আছে, আর রোহিণী কুণ্ডে একটা কাক কি করেছে, পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ধামূর্তি হয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, তখন বিদ্যাপতি মনে মনে ভাবছে ব্রাহ্মণ, বলছে আমি যদি এখানে ডুব মারি তাহলে তো আমি তো উদ্ধার হয়ে যাবো। তো যাচ্ছে, তখন দ্রব্যবাণী হয়েছে, বিদ্যাপতি এখন তোমার কর্ম শেষ হয়নি, তুমি যে উদ্দেশ্যে এসেছো এখন সম্পূর্ণ হয়নি। তখন কি হয়েছে, বিদ্যাপতি এসছে, খোঁজ নিয়েছে, খোঁজ নিয়ে ইন্দ্রদম্ন মহারাজকে বলেছে। ইন্দ্রদম্ন মহারাজ বলে, তার আগে কি হয়, তার আগে অনেক ঘটনা আছে। যে ঘটনা হচ্ছে বিশ্বা বসু ওখানে হচ্ছে কি আসে আর কি পুজো করতে, রোজ পুজো করতে আসে। তার আগের অনেক ঘটনা, যে ঘটনাগুলো সব ইন্দ্রদম্ন মহারাজ যেহেতু বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ, বিদ্যাপতি এসে জঙ্গলে আসছে। এই সময় যে বিশ্বা বসুর যে কন্যা, বিশ্বা বসুর কন্যা, সে হচ্ছে নদীতে স্নান করতে এসছে। স্নান করতে এসে ডুবে যাচ্ছে, জল খেয়ে নিচ্ছে আর কি, এরকম ডুবে যাচ্ছে, আবার ডুব খাচ্ছে। তোমার মানে ডুবে যাবে এরকম হচ্ছে। তো সবাই তারা সখীরা চিৎকার করছে, বাঁচাও 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 বাঁচাও। তখন এই যে বিদ্যাপতি ছিলেন কি মন্ত্রী ছিলেন, যোদ্ধাও ছিলেন, তিনি দেখছেন একটা নারী ডুবে যাচ্ছে, তাকে বাঁচানোর জন্য, রক্ষা করার জন্য কি করেছেন, ঝাঁপ দিয়েছেন। ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার করার পর কি হয়েছে না, বিদ্যাপতি যেহেতু উদ্ধার করেছেন, রাজার কাছে খবর চলে গেছে, বিশ্বা বসু রাজার কাছে। বিশ্বা বসু বলছেন, যেহেতু এই আমাদের এখানকার নিয়ম, হ্যাঁ, যে কন্যাকে স্পর্শ করবে তাকে বিয়ে করতে হবে। তখন বিশ্বা বসু কি করেছেন, জবরদস্তি ধরে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। ভগবান স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন যে যে ভগবান বিভিন্ন একটা বাচ্চা রূপে স্বপ্ন দিচ্ছেন, দৈবান দিচ্ছেন যে বিদ্যাপতি তুমি যদি ললিতাকে বিয়ে করে নাও তাহলে তোমার যে আশা ছিল কিংবা উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তো ললিতাকে বিয়ে করেছেন, ইত্যাদি অনেক ঘটনা আছে। বিয়ে করার পর বিদ্যাপতির উদ্দেশ্য কি, আমি নীলমাধব দর্শন করব, নীলমাধবকে দর্শন করব। তখন কি হয়েছে, দর্শন যেহেতু করবো, কি করে দর্শন করবে, ওখানে তো কাউকে এলাও নেই। তখন কি হয়েছে না, বিদ্যাপতি ললিতাকে যদি বিয়ে করেছে, একদিন রাত্রে তার বাবা যাচ্ছে কোথায়, 3টের সময় নীলমাধবের পুজো দিতে। তখন ললিতাকে জিজ্ঞেস করছে, তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছে? বলছে আমার বাবা নীলমাধব আছে নীলগিরিতে, উনাকে পুজো দিতে যান, ওখানে কিন্তু আর কাউকে এলাও নেই, বাবা ছাড়া কেউ যেতে পারবে না। তখন বিদ্যাপতি কি করেছেন না, আহার ছেড়ে দিয়েছেন, খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। 3 দিন হয়ে গেছে। তখন বিদ্যাপতি এই খবরটা ললিতা কার কাছে দিল, তার বাবার কাছে, বিশ্বা বসুর কাছে, যে এরকম তোমার জামাই 3 দিন ধরে খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছে। কিসের জন্য না, নীলমাধবকে দর্শন করতে যাবো। বলে ওটা তো নির্দেশ নেই, ঠিক আছে আজকে যাচ্ছি আমি, ভগবান থেকে পারমিশন নিয়ে আসবো আর কি। ইয়ে নীলমাধবকে জিজ্ঞেস করেছেন, ভগবান আমার এরকম জামাই আপনাকে দর্শন করে, ভগবান অন্তর যে আমি সব লীলাতে প্রকাশ করেছেন। বলে ঠিক আছে নিয়ে আস। তখন নিয়ে এসছে। বিদ্যাপতির ভয় কি, যদি দেখে যায় রাস্তা তাহলে আমার নীলমাধব নিয়ে চলে যাবে। চোখে কি করেছে, কাপড় বেঁধে নিয়ে গেছে আর কি। আর এই তো ব্রাহ্মণ যা মন্ত্রী, হ্যাঁ, বুদ্ধিমান, তখন কি করেছে না, সর্ষে বেঁধে নিয়ে গেছে। সর্ষে যখন বেঁধে নিয়ে গেছে তখন কি হয়েছে, সর্ষে পড়তে 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 গেছে। আর কিছুদিন বাদে কি হয়েছে, সব গাছ উঠে পড়েছে। আর বিদ্যাপতি দেখে দর্শন করে নীলমাধবকে বহুত আনন্দ পেয়েছে, যে আমি স্বয়ং ভগবান নীলমাধব পেলাম দর্শন। তার জন্য দর্শন কেরা কেরা পেয়েছিল, বিদ্যাপতি পেয়েছে, বিশ্বা বসু পেয়েছে, আর কেউ পায়নি। আর দেবতারা তো পেয়েছে, ইন্দ্রদম্ন মহারাজ কিন্তু পাননি। ইন্দ্রদম্ন কেন পাননি, তিনি অন্য ভাবে ভগবানকে দর্শন করবেন জগন্নাথ রূপে। তখন কি হলো না, ইন্দ্রদম্ন মহারাজ কাছে সব বলে দিল কি বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদম্ন মহারাজ কি করেছেন, সমস্ত দল বল নিয়ে গেছেন, আমি ওখানে গিয়ে নীলগিরিতে একটা বড় পর্ব করবো, মন্দির করব, ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করব।
তখন ভগবান কি করে দৈববাণী দিয়েছে যে ইন্দ্রদম্ন মহারাজ, যে আপনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার ভক্ত আমি জানি, কিন্তু তুমি আমাকে এইভাবে দর্শন পাবে না। স্বয়ং ভগবান কি করলেন, স্বপ্নাদেশ দিলেন, আমি সাগরের তীরে দারু ব্রহ্মরূপে আসবো, হ্যাঁ, আর তুমি আমাকে ওখানে দর্শন করবো। তখন হচ্ছে নীলমাধবকে দর্শন না করে ইন্দ্রদম্ন মহারাজ পাগল মতন হচ্ছেন আর কি। আমার নীলমাধব এত কিছু বললেন আর আমাকে দর্শন দিলেন না, আমি প্রাণ ত্যাগ দেবো, এরকম ভাই বলছেন। তখন স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন আমি নীল সাগরে ভেসে আসবো। তখন কি হয়েছে, স্বপ্নাদেশ দেওয়ার পর নারদকে নিয়ে গেছেন, দেখছেন যে নীল সাগরে এসছেন কি দারুব্রহ্ম এসে লিখেছে, যেই দারুব্রহ্মতে চিহ্ন আছে, শঙ্খ চক্র গদার পদ্ম চিহ্ন আছে। তখন দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এই স্বয়ং ভগবান। এত ভারী হয়েছে, এত ভারী হয়েছে, এরা যত সব হাতি ঘোড়া নিয়ে গেছিল ক্রেন নিয়ে কত তুলতে পারে। আর বিশ্বাবসু দিক থেকে কি হচ্ছে, নীলমাধবকে না দেখতে পেয়ে আমার নীলমাধব কোথায় চলে গেলেন, কোথায় চলে গেলেন, কোথায় চলে গেলেন। যেহেতু ভগবান আরেকবার জগন্নাথ রূপে সেই নীলগিরি পর্বতে নীলাঞ্চলে থাকবেন, তার জন্য ওটা বলা হয়, মন্দিরকে নীলাঞ্চল বলা হয়, আর মাসি বাড়িকে বলা হয় সুন্দরাঞ্চল। সুন্দরাঞ্চল বলা হয়। নীলাঞ্চল থেকে ভগবান কি করেন, সুন্দরাঞ্চলে যান রথে, ঠিক আছে। তখন কি হলো না, ইন্দ্রদম্ন মহারাজ স্বপ্নাদেশ দেওয়ার পর তখন কাঠ এসে গেছে, কিন্তু তুলতে পারছেন না কেউ। বিশ্বাবসু জন অপেক্ষা করেছেন, বিশ্বাবসু কাঁদতে কাঁদতে আসছে, হ্যাঁ কাঁদতে কাঁদতে আসছে। আর বিদ্যাপতি আর তার পত্নী ললিতা তারা সব এসে গেছে সাগরের তীরে। যতক্ষণ বিশ্বাবসু না আসছে ততক্ষণ এই দারুব্রহ্মকে কেউ তুলতে পারছে না, কেউ তুলতে পারছে না। তখন বিশ্বাবসু দেখছে, কিছু দূরে এসে নীলমাধব দেখছে, আবার কোথায় চলে যাচ্ছেন, এরকম দৌড়ে দৌড়ে আসছে। দেখছেন স্বয়ং দারুব্রহ্মের সঙ্গে নীলমাধব উপস্থিত আছেন। হরি বল। তখন বিশ্বাবসু এসে কি করছে, দারুব্রহ্মকে ধরেছে এরকম, আমার নীলমাধব, নীলমাধব ভগবান কি হয়েছেন ওখানে আবির্ভাব হয়েছেন, তাকে দর্শন দিচ্ছেন, আর কাউকে না। তখন আমার নীলমাধব বলে এরকম ভাবে স্পর্শ করে বিশ্বাবসু কাঁদছে। তখন ললিতা চলে এসছে, তখন বিদ্যাপতি চলে এসছে, তখন ইন্দ্রদম্ন মহারাজ সবাই চলে এসছে। তখন এরকম হয়েছে, বিদ্যাপতি আর ললিতা, বিশ্বাবসু আর ইন্দ্রদম্ন মহারাজ তিনজন চারজনই কি করে দারুব্রহ্মকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হরি বল। এরকম ভাবে ভগবান কৃপালু। তারপর নির্দেশ হয়েছে, এবার এইখান থেকে কি হবে না, নারদকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন এই বিগ্রহ কি করে হবে না, একদিন হচ্ছে এই বিগ্রহ কি করে হলো না, একদিন কৃষ্ণ বলরাম সুদামা সভাতে গেছেন আর কি, হ্যাঁ সুধর্ম সভায় গেছেন। ওখানে যাওয়ার সময় তখন হচ্ছে মহিষীরা কি ধরেছে, রানীরা সব রানীরা ধরেছে 16,108 যে মহিষ আছে, তারা জানতে চায়, কি চায় যে ভগবানের যে বৃন্দাবন আছে, বৃন্দাবন লীলাটা কি, দ্বারকাতে তো আছে। তখন হচ্ছে রোহিণী মাতা থেকে আর কে বেশি কি জানবে, রোহিণী মাতা বেশি জানবে। রোহিণী মাতাকে এরা ধরেছে, বলছে আমাদেরকে কৃষ্ণ বলরাম যে তাদের লীলা বৃন্দাবন বলে, ঠিক আছে আমি বলবো, কিন্তু তোমরা কেউ বলবে না কাউকে, কৃষ্ণকে কি বলরামকে বলবে না। বললে তারা কি হবে, বিরহ হবে, তারা চলে যেতে পারে আবার কোথায় বৃন্দাবন। হ্যাঁ বৃন্দাবন এত ভালোবাসে তারা, বৃন্দাবনে যে গোপীরা এত ভালোবাসে তাদেরকে, তারা যদি ঘটনা শুনবে তাহলে কি হবে, আবার চলে যেতে পারে তারা যদি না শুনে। এবার তারা তো অন্তর্যামী, কৃষ্ণ বললাম অন্তর্যামী, তারা জানতে পেরেছে মা রোহিণী মাতা এরকম আমাদের এই ঘটনা সব বলছে না। আর সুভদ্রা দেবীকে কি করেছে, তার ভাবিরা কি করেছে, তার যারা রানীরা সব ছিল, সুভদ্রা দেবীরা কি হবে, বৌদি হবে তো নাকি, ননদ হবে, ননদকে বলেছে। আর রোহিণী মাতা বলেছে সুভদ্রা তুমি গেটে থাকো, যেন কৃষ্ণ বললাম কোনো টের না পায়, আর যখন দেখবে যে আসছে আমাকে হিন্টস করে দেবে কিংবা ইঙ্গিত দিয়ে দেবে, আমি কি করবো, স্টপ করে দেবো কথা। তখন এত ভালো কথা হয়েছে। সাধারণত ভগবানের কথা বলতে গিয়ে আমরা কি এত মুগ্ধ হয়ে যাই, আর যখন রোহিণী মাতা বলছেন
তখন কি হয়েছে, এরা মহিষরা তো এরকম তাকিয়ে আছে, আর হচ্ছে যারা ছিল সুভদ্রা মহারানী, সেও গেটের কাছে কি থাকবে, এসে শুনতে গিয়ে বসে পড়েছে এসে। আর ওই সব দেখে এরা শুনছে শুনছে শুনছে, কৃষ্ণ বলরাম চলে এসছে। তারা শুনে কি, শোনার সাথে সাথে কি হয়েছে, তাদের চোখে বিস্মিত হয়ে গেছে। এত আশ্চর্য লীলা, এইভাবে হয়ে গেছে, এই হয়ে গিয়ে কি হয়েছে, তাদের হাতগুলো সব ভিতরে চলে গেছে, এরকম হয়ে গেছে, আর পা গুলো ভিতরে চলে গেছে। সুভদ্রা মানে হাত দেখাই যাচ্ছে না, দু ভাই হাত এই করে দিয়েছে। তো এইভাবে তারা কি করছে দেখছে। এই সময় নারদ কি করলেন, নারদ এসে গেলেন, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, তিনটে জানে সব। তখন হচ্ছে কি, ভগবান কৃষ্ণ বলরাম দুজন, যে এখানে মা রোহিণী বলছেন এসে, এত আমরা এরকম ভাবে লীলা করতাম। রোহিণী মাতা তখন বলছেন যে বাল্যলীলা ভগবান কৃষ্ণ কিরকম ভাবে করছিলেন, কিরকম বকাসুর বদ্ধ করেছিলেন, শকটাসুর কি করে বদ্ধ করেছিলেন। এরকম বিভিন্ন যে লীলা আছে, বিভিন্ন বনে গিয়ে দ্বাদশ বনে যে লীলা করেছিলেন, ভান্ডির বন থেকে আরম্ভ করে, তাল বন থেকে আরম্ভ করে, নিধি বন থেকে আরম্ভ, যে সব লীলা আছে সব বলছেন, এরা মুগ্ধ হয়ে গেছে। তখন এই সময় এসে যাওয়াতে নারদ কি হয়েছে, সভাটা কি হলো, বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ভগবানের কাছে নারদ প্রার্থনা করলেন, ভগবান আপনি যে বলছেন যে নীলঙ্কার, যে আপনার যে এই যে রূপটা এখন তো আর নেই, কিন্তু আমি দেখেছি সব রূপ তো আছে আপনার, কিন্তু এই রূপটা যদি আবির্ভাব হন তাহলে খুব ভালো হয়, ভক্তরা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে যাবে, মুক্তি পেয়ে যাবে। তখন ভগবান বলছেন, এই যে রূপটা আছে, আমি নীলাঞ্চল ধামে, নীলগিরি নীলাঞ্চল ধামে, সেক্ষেত্রে আমি আমার এই রূপ নিয়ে আবির্ভাব হবো আর কি। এই সময় কি হয়েছে, ঘটনা ঘটে গেল। এবার দারুব্রহ্ম এসে গেছে, দারুব্রহ্ম থেকে মূর্তি তৈরি হবে। মূর্তি যখন তৈরি হবে তখন হচ্ছে দেখছেন কে কারিগর, শ্রেষ্ঠ কারিগর আছে, তৈরি করতে পারবে। তখন অনন্ত মহারানা নামে এরকম অনেক কারিগর এসছে, তাদের কি হয়েছে, সব যন্ত্র ভেঙে গেছে, যে হাতুড়ি নিয়ে আসেন, সব যন্ত্র সব ভেঙে গেছে। ভেঙে যাওয়ার পর এই বুড়ো একজন এসছেন, হেমন্ত মহারানা, অনন্ত মহারানা, তখন বলছেন আমি তৈরি করে দেবো। তখন তার কাছে কি শর্ত হয়েছে, যে আমি তৈরি করব, কেউ দরজা খুলবে না 1 মাস পর, 21 দিন কেউ দরজা খুলবে না, আর কোনো খাবার দেবে না, কোনো জলও লাগবে না, কিছু। তখন মা গুন্ডিচা আর ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ তখন সম্মত হয়ে তাকে কি করেছেন না, সেভাবে দিয়েছেন, দরজা বন্ধ করে কাজ করছে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই আওয়াজ পেতে পেতে কি হয়েছে না, এক সময় 15 দিন মাথায় আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। যখন আওয়াজ বন্ধ হয়েছে তখন মা গুন্ডিচা মাতার কিউরিসিটি হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে যে বয়স্ক কারিগর প্রাণ ত্যাগ করলো নাকি, অসুস্থ হয়ে গেল না, কি হলো, আমরা অপরাধী হয়ে যাব। তিনি রাজাকে বললেন কি খুলতে আর কি। যখন রাজা যখন রানীর কথার উপর খুলতে গেলেন, তখন দেখছেন যে এরকম ভগবানের সব আধগড়া শরীর। তখন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আগে তো জানতেন না এরকম বলে, তখন কাঁদছেন, তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন। রানী তুমি কি করলে, তোমার কথার উপর আমি খুললাম, আর কয়েকটা জিনিস অপেক্ষা করে দিতাম তাহলে ভগবানের পূর্ণ শরীর হয়ে যেত। তখন হচ্ছে এই দুঃখ প্রকাশ করাতেই ভগবান আবার দৈববাণী করলেন, মহারাজ এই যে শরীর, এই আগে চর্চিত আমার শরীর, কল্পিত শরীর, যে এই শরীর নিয়ে আমি নীলাঞ্চল ধামে কি গো বিরাজ করব, আর এই শরীরকে যে দর্শন করবে সে কি হবে না, মুক্তি হয়ে যাবে, তার মুক্তি হয়ে যাবে। রথেচ বামন দৃষ্টা পুনর্জন্ম না বিদ্যতে, রথের উপর যদি কেউ আমাকে এই দর্শন এই রূপে করে তাহলে মুক্তি তার হয়ে যাবে, পুনর্জন্ম হবে না। আর কি হবে না, মঞ্চে মধুসূদন, আর কি চাপে তো মঞ্চে দোলে দোল গোবিন্দ, মঞ্চে মধুসূদন, রথে বামন দৃষ্টা পুনর্জন্ম না বিদ্যুৎ। যে স্নান পূর্ণিমাতে মঞ্চে থাকেন ভগবান, মধুসূদনকে যে দর্শন করবে সে মুক্তি হয়ে যাবে। সেরকম ভগবান বিভিন্ন লীলা করার জন্য ওই রূপে আছে। তখন প্রতিষ্ঠা হবে,
এই যে বিগ্রহ হলো, এই বিগ্রহ হওয়ার কারণটা কি বোঝা গেল? অনেক জানে না, বলে ভগবানের কেন হাত নেই এ নেই সেসব বলে না, কিন্তু তারা জানে না ভগবান কি করেছেন না আগে থেকে বলে রেখেছেন এই রূপে দর্শন দেবেন সবাইকে। আর কেন দর্শন দেবেন না? সবাই ভগবান সদা চঞ্চল নিদ্রা নেই, ভগবান সদা চঞ্চল, সবসময় জেগে আছেন, সবসময় জেগে আছেন। আর ভগবান হচ্ছে পূর্ণ করুণাময়। আমাদের চোখের কোনা একটু লাল আছে, আর ভগবান জগন্নাথ দেবের পুরো চোখটাই লাল বন্ধ চতুর্দিকে, নাকি? পূর্ণ করুণাময়। উনার কাছে কোনো নীতি নিয়ম কোনো কিছু নেই। জয় জগন্নাথ কি জয়, বলদেব ভগবান কি জয়, মা সুভদ্রা মহারানী কি জয়, জগন্নাথ স্বামী কি যে জয় জগন্নাথ বলেছে সে উদ্ধার। উনার কাছে এত নিয়ম নীতি কিছু লাগে না। একবার রাজা এসেছিলেন দক্ষিণ ভারত থেকে, রাজা যেহেতু, তিনি বলছেন এই যে জগন্নাথ দেবকে হ্যাঁ এই কি খান্ডুয়া পাটা পড়ানো হয়, সুতি কাপড় পরানো হয়, বলে আমি আমার কত টাকা আছে, আমি কত কিছু নিয়ে এসে দেবো, কালকে এই পড়ানো হবে না, ঠিক আছে? তখন কি হয়েছে, সে বলছে কালকে আমি সবকিছু চেঞ্জ করে দেবো, আর এই খন্ডুয়া পাটা পড়া, খন্ডা পাটা মানে খদর ধুতি আর কি, হ্যাঁ মাডুয়া পাটা যে বাংলায় বলে সুতি, পুরো পিওর সুতি। তখন উনার রাজার পছন্দ হয়নি। ভগবান হচ্ছেন জগৎপতি, জগতের নাথ, তিনি কি ড্রেস পড়বেন? রাত্রে তাকে স্বপ্ন দিয়ে দিয়েছেন আর উনাকে দণ্ড দিয়েছেন, বলছেন এইখানে আছে তোমার মাস্তানি, এইখানে আছে তোমার এইখানে ধনীগিরি, এইখানে আমার ভক্তরা আমাকে যা পড়িয়েছে আমার সেটা পছন্দ, হরি বল, তোমার এখানে চলবে না। আর কি বলেছেন? গরুড়কে বলেছেন নিয়ে যাও দক্ষিণ ভারত ছেড়ে দিয়ে আসবে, রাত্রে রাত্রে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে, হ্যাঁ। আর এইখানে সে আর তার নিয়ম কারো নিয়ম চলবে না। তার জন্য ভগবান কৃপালু জগন্নাথ দেব ওই সেই রূপেই নীলাঞ্চল ধামে আজকে বিরাজ হয়েছেন। ভগবান পুজো হচ্ছেন, ভগবানের নীতিকান্তি যেগুলো সব আছে বিভিন্ন হয়। ভগবান বছরে দুবার কি করেন আসেন ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য, এই স্নান পূর্ণিমা আর গুন্ডিচা যাত্রা। এই স্নান পূর্ণিমাতে ভগবান অনবসরে চলে গেলেন, সবাই বলে কোয়ারেন্টাইন এখান থেকে শুরু হয়েছে। এই যে আমরা লকডাউনে কোয়ারেন্টাইন ছিলাম, ওই এইখান থেকে কোয়ারেন্টাইন, কেউ স্পর্শ করবে না, এই করবে না, তার প্রতি চলবে, এ চলবে। কিন্তু বলা হয় শাস্ত্রে এই কোয়ারেন্টাইন ভগবান আছেন অনবসরে, কিন্তু একান্ত বলা হয় লক্ষ্মী মার সাথে একান্ত লীলা করেন ভগবান। কেন করেন? যেহেতু ভগবান 15 দিন চলে না, 7 দিন চলে যাবেন মাসির বাড়ি, তার আগে লক্ষ্মী মাকে একটু বুঝিয়ে দেন, তারপর লক্ষ্মী মা রেগে যায়। যখন চলে যান সুন্দরাঞ্চলে, লক্ষ্মী মা বলে এতদিন ছেড়ে আমাকে থাকলে কি করে হবে? তখন দেখতে যান, ঠিক আছে তুমি তো গেলে ঠিক আছে, ভাই আর বোনের সাথে গেছো আর আমাকে নাওনি, হ্যাঁ ভাই বোন কিছু একটা প্ল্যানিং করছো নিশ্চয়ই তোমরা, তার জন্য তুমি ভাই বড় দাদা আর বোনের সাথে তুমি 3 জনে গেছো রথ নিয়ে। হ্যাঁ তখন যখন বলছেন ভগবান তো বলেছেন 15 দিন মাথায়, 15 দিন যখন অনবসরে লক্ষ্মী মা সেবা করছেন, এই করছেন, চলছে সব, বলেছেন তাড়াতাড়ি চলে আসবে, 1 দিন 2 দিন চলে আসবে, ঠিক আছে? এইবার যখন 4-5 দিন হয়ে গেছে, ভগবান 5 না লক্ষ্মী মা 5 দিন মাথায় গেছেন, হেরা পঞ্চম যেটা বলে, লক্ষ্মী মা গেছেন, কোথায় গেছে দেখতে, আমি দেখবো নিজের চোখে কোথায় গিয়ে মাসির বাড়ি আছে, কোথায় আছে। এরকম ভগবান লীলা করেছেন, বুঝতে পেরেছেন? এরকম অপূর্ব লীলা। ভগবান 5 দিন মাথায় কি করছেন, লক্ষ্মী মা গিয়ে দেখছেন কোথায়, মাসির বাড়ি। হ্যাঁ মাসির বাড়ি, খুব মজা লাগছে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে একা একা। তখন মা লক্ষ্মী কি করেছে, রথের একটা চাক্কা ভেঙে দিয়ে চলে আসবে, যাতে না যেতে পারে। হ্যাঁ তুমি কেন এতদিন দেরি করেছো, যাওনি? রথের চাক্কা ভেঙে দিয়েছেন, আবার সেই রথের চাক্কি আবার সব মহারানীরা তৈরি করবে, কত কিছু লীলা আছে। হ্যাঁ সব সময় চলতে থাকে ভগবানের এরকম সব অপূর্ব অপূর্ব লীলা। তার জন্য ভগবান এই রথযাত্রায় বিশেষ বিশেষ লীলা করেন। ভগবানের আরো কি লীলা আছে, যে রথযাত্রায় ভক্তরা এসছে, ভক্ত কে কোথা থেকে নারকেল নিয়ে এসছে, কে কোথা থেকে আম নিয়ে এসছে। ভগবান আমার জগন্নাথ গাছের আম হয়েছে, জগন্নাথ গ্রহণ করবেন, গাছের নারকেল হয়েছে, জগন্নাথ গ্রহণ করবেন। কি করে গ্রহণ? প্রাণারা ছাড়বেন না ভিতরে,
এত ভিড়, এত কিছু, তুমি যাবে কি করে ভিতরে? জগন্নাথ তোমার আম খাওয়ার জন্য বসে আছে। বলে আমার গাছের আম হয়েছে, আমি নিয়ে এসেছি, জগন্নাথ খাবেন না কেন? নিশ্চয়ই খাবেন। তখন কি হয়েছে, ভগবান বলেছেন যে পতিত পাবন মানা আছে, উনাকে যে দর্শন করবে সেই দর্শনে কি ফল পাবে। তখন ভক্ত কি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িয়েছিল আম। হে জগন্নাথ দেব, পান্ডবতা আমাকে ভিতরে ছাড়ছেন না, আপনি তো বলেছেন নীলচক্র থেকে আমাকে দর্শন দেবেন, আপনি ওখান থেকে গ্রহণ করুন আপনার আম। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কি ঝুড়ি থেকে যত আম ছিল এক একটা 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 করে সব চলে গেল। তোর পান্ডারা বলছে তুমি ম্যাজিশিয়ান, একটা তুমি ম্যাজিশিয়ান, মিথ্যে না, তুমি আমগুলো সব কোথায় ফেলে দিয়েছো, সঙ্গে সঙ্গে হাবিস করে দিয়েছো। বলছে না, আমার জগন্নাথ গ্রহণ করেছেন। বল তার প্রমাণ কি আছে? হরি বল। দেখছে গিয়া আটিগুলো সব রত্ন সিংহাসনের পিছনে পড়ে আছে। হরি বল। হ্যাঁ, তখন পান্ডারা কি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকে, সে ভক্তকে টেনে টেনে নিয়ে চলে গেছে। যে সত্যি জগন্নাথ যে ভক্তের যে গুহারি প্রার্থনা শুনেন আর গ্রহণ করেন, তার প্রমাণ করে দিলেন জগন্নাথ। তখন পন্ডাদেরকে স্বপ্ন দিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন আমার ভক্ত আম নিয়ে এসেছিল, তাকে ছাড়োনি তোমরা, আমি যার জন্য ওইভাবে গ্রহণ করেছি সব। বুঝতে পেরেছে? আমার অনেক ঘটনা আছে এরকম, সব পবিত্র পবিত্র ঘটনা আছে। একজন দাসিয়া বাউরি ছিল, সে দাসিয়া বাউরি, বাউরি জাতের একটু নিচু জাতি আছে, সে কি ভগবানের খুব ভালো ভক্ত। সেই দিন কি করেছে, তার গাছে নারকেল হয়েছে, তো টাকা পয়সা নেই, গরিব, কোথায় টাকা, পুরীতে পুরীতে যাওয়ার জন্য তার কাছে টাকা নেই। তখনকার কি আজকাল ট্রেন হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, তখন কি হতো, গরুর গাড়ি যেত, হেঁটে হেঁটে যেত, এরকম সে চলতো। পুরী যাবে, কি করে পুরী যাবে? ব্রাহ্মণরা পুরী যেত, টাকা পয়সা যারা ছিল আরো সবাই যেতে পারতো। তখন বলছে এই যে আমি গাছের যে নারকেল হয়েছে, আমি নিয়ে ভগবানকে দেব বলে আমি মানুষ করেছিলাম, এটা নিয়ে দিয়ে দেবো। তোমার নারকেল, কত নারকেল ওখানে ছবি হচ্ছে, এই নারকেল নেওয়ার জন্য বসে দিয়ে যাও না তুমি, আমি যেতে পারছি না। যেহেতু তুমি ভগবানকে অর্পণ করো, তোমার দাসিয়া, তোমার দাসরথী নারকেল পাঠিয়েছে, জগন্নাথ গ্রহণ করো। 3 বার বলবে যে না গ্রহণ করে নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? এই হলো, লাখ লাখ লোক, জনসমুদ্র দেখেছেন তো পুরীতে, জনসমুদ্র পুরো ভর্তি, সব কোথায় কাকে নারকেল দেবে। তখন এই ভক্ত গিয়ে বলছে, বলেছে আমি একবার বলে দিই, জগন্নাথ নেবে নেবে, না নেই, আমার দোষে খালাস। তখন কি হয়েছে, জগন্নাথ আপনি তো ভক্তবৎসল, আপনি আপনার দাসিয়া দাশরথী নারকেল পাঠিয়েছে, আপনি গ্রহণ করুন। আপনার দাশরথী নারকেল পাঠিয়েছে, আপনি গ্রহণ করুন। আপনার দাশরথী নারকেল পাঠিয়েছে, আপনি গ্রহণ করুন। তখন দেখা যাচ্ছে হাতে আর নারকেল নেই। তখনও তো বিস্মিত হয়ে গেছে, নারকেল কোথায় চল, সোনার হাত দিয়ে এত গহলির মধ্যে, এত জনসমুদ্রের মধ্যে সোনার হাত দেখা আছে, এসে নিয়ে চলে গেল। যখন নিয়ে চলে গেছে, তখন ভক্ত, এই যে ব্রাহ্মণ নিয়ে গেছিল ভক্ত, সে তো অবিশ্বাস করছে, বলছে আপনি যে নিয়েছেন তার প্রমাণ কি? আমি কাকে বলবো? ও বলছে, ও বলবে তো কোথায় ফেলে দিয়ে এসছো, আমাকে তো প্রমাণ দিতে হবে। তোর ভগবানকে, ভগবান তোর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক নারকেল কি চলে এসছে, আর তার মধ্যে তুলসী দেওয়া আছে, চলে এসে দাঁড়াতে হবে, গরিব সেটা নিয়ে তার ভক্তকে দিয়েছেন। অপূর্ব অপূর্ব লীলা ভগবান স্বয়ং ভক্তের সাথে প্রত্যক্ষ করে দেখিয়ে দেন। তখন সে কাঁদছে, ভগবান আপনি ভক্ত বৎস, আপনি ভক্তকে সর্বাবস্থা রক্ষা করেন। ভগবান কি করেন, ভক্তকে এই যে বাৎসল্য লীলা, ভক্ত বাৎসল্য লীলা করেন। আর হচ্ছে ভগবান বিভিন্ন ভাবে, একজন ছিল পূজারী, দলিচা মহাপাত্র বলে পূজারী। জগন্নাথ দেবের তো মাথায় কোনোদিন চুল নেই, চুল ছিল না, চুল দেয় সেইভাবে বিগ্রহ আর কি। এই কি করেছে, রাজা আসবে কাল ভগবানের দর্শন করার জন্য। রাজা আসলে কি হয়, আমাদের যে গুরু মহারাজা আসেন, যারা পূজারী থাকে কি করে, মালা বের করে একটা দেখি না, সেবা মালা। এবার এই তো এসছেন, যখন এসছে, তখন কি হয়েছে, এবার দেখছেন যে রাজা এসে গেছে, মালা নেই, জগন্নাথ দেবের তো মালা এখন পড়ানো হয়নি, কি করবে, দিতে তো হবে, রাজা তো চাইবে। তখন কি হয়েছে, নিজে একটা মালা পড়েছিল, কে, দলিচা পূজারী, সে কি করে জগন্নাথকে পড়িয়ে দিয়েছে। এবার জগন্নাথ যখন পড়িয়ে দিয়েছে, কেন রাজা আসে, রাজাকে দিতে হবে না। তখন কি হয়েছে, না যখন রাজা এসে গেছেন,
তখন ওই মালাটা বেরো করে কি করেছেন, জগন্নাথ থেকে রাজাকে পরিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, রাজা যখন পরিয়েছেন, রাজা বাড়িতে গিয়ে খুলবেন মালা। মালা যখন খুলছেন তখন দেখছে মালার মধ্যে চুল আছে। তখন বলছে জগন্নাথের মাথায় তো চুল নেই, এই চুলটা এলো কোথা থেকে? ঠিক আছে, এ নিশ্চয়ই পান্ডা কিছু একটা করেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে পান্ডাকে দেখেছে পূজারী, বলছে কি ব্যাপার? বলে হ্যাঁ জগন্নাথের মাথায় চুল, জগন্নাথের মালা আমি দিয়েছি। বলে জগন্নাথ মাথায় কোনোদিন চুল হলো? আমি তো শুনিনি কোনোদিন চুল হয়েছে বলে। বলে হ্যাঁ মহারাজ, জগন্নাথ মাথায় চুল আছে, আপনি দেখেন। তখন ঠিক আছে, কালকে তোমার বিচার করা হবে, কালকে সকালে তুমি আসবে, আমি যাব। যদি দেখি জগন্নাথ মাথায় চুল থাকে তাহলে তুমি বেঁচে যাবে, আচ্ছা না থাকে তাহলে তোমার দণ্ডবিধান। সে রাত সারা রাত ঘুমায়, কালকে আমার কি হবে, শাস্তি হবে, মৃত্যুদণ্ড হবে, যা কিছুটা হবে। হে জগন্নাথ, আমি তো ভয়ে করেছি, স্বীকার করে নিয়েছি। রাজা দেখবে মালা যদি নেই আমাকে বকবে, আমি আপনার থেকে মালাটা দিয়েছি। জগন্নাথ স্বপ্নাদেশ করেছেন, দৈববাণী করেছে স্বপ্নাদেশ। পূজারী তুমি চিন্তা করো না, আমি ভক্ত বৎসল ভগবান, অহং ভক্ত পরাধীনাম বসন্তত্রৈব দ্বিজ সাধু বিগৃহস্থ হৃদয় ভক্ত ভক্ত জনাপ্রিয়া। তুমি চিন্তা করো না, কালকে সকালে রাজা আসুক আর তুমি আসবে, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি সেবা করবে ও সমস্ত তোমার চিন্তা কিন্তু মুক্তি পেয়ে যাবে। তখন ভগবান যখন নির্দেশ দিয়েছেন দৈববাণী, আর পূজারীর আর টেনশন নেই। তারপরেও টেনশন, ভগবান দিলেন না, স্বপ্নতে দেখলাম কি দেখলাম, ও আবার সে পূর্ণভাবে এ করতে পারছে না। বলে ভগবান মাথাতে চুল নেই, আর আলাদাভাবে কি করে হবে, আর রাজা দেখবে। তখন কি হয়েছে, রাজা আসার আগে পুজো করছে, কে পূজারী পুজো করছে। পুজো করার সাথে সাথে কি হচ্ছে, দেখছে গিয়ে যে এবার রাজা এসে গেছে। রাজা এসে গিয়ে দেখছেন, যখন সকালেই দেখছেন পূজারী জগন্নাথ দেবের মাথার চুল সব এই অব্দি লম্বা চুল হয়ে গেছে, চুল আছে। বলে ভগবান আপনি কৃপালু, এই চুল যে আমি যে সত্যি সত্যি প্রভু মিথ্যা বলেছিলাম, সত্যি করে আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, রাজাকে দেখাবেন বলে ভক্তর মান রেখেছেন প্রভু। হ্যাঁ, তখন রাজা বলছে মিথ্যে, এই চুল নয়, তুমি আজকে বেটা আজকে তুমি এগুলো লাগিয়ে দিয়ে মিথ্যা করে বলছো যে জগন্নাথের মাথায় চুল আছে। মহারাজ আপনার যদি বিশ্বাস না হচ্ছে আপনি দেখুন। তখন কি করেছেন না, রাজা এসছে, রাজা এসে দেখছেন সত্যি কি মিথ্যে, রেশমি চুল, ভগবান যে কুঞ্চন কোঁকড়ানো চুল হয়, বলে এ হতেই পারে না, এ হতে চুল লাগিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ কালো কুচকুচ চুল। তখন কি হয়েছে, রাজা কি করেছেন না, চুলটাকে টানতে যাচ্ছেন, বেরোচ্ছে না কিছুতেই, মানে এত শক্ত বেরোচ্ছে না। তারপরে রাজাকে জোর করে টেনে নিয়েছেন, টানার পর রক্ত ঝরছে। যখন রক্ত ঝরছে তখন হচ্ছে রাজা নিজে সেন্সলেস হয়ে গেছেন, মূর্ছিত হয়ে গেছেন, যে কি হলো, আমি কি বড় অপরাধ করলাম, যে ভগবান মাথায় স্বয়ং চুল, আমি কোনোদিন বিশ্বাস করিনি, আজকে আমি স্বয়ং দেখলাম। তখন হচ্ছে ভক্ত যে পান্ডা ধরে সে কি হয়েছে, সেও মূর্ছিত হয়ে গেছে, দুজন মূর্ছিত হয়ে গেছে। তখন ভগবান দলিত মহাপাত্র নিচে মূর্ছিত হয়ে গেছেন, যে ভগবান যে আমি ভয়েতে বলেছিলাম জগন্নাথ মাথায় চুল আছে, আপনি ভগবান ভক্ত বৎসল ভগবান, ভগবান যা ভক্ত যা ইচ্ছা করে আপনি সেই মান রাখলেন ভগবান, আপনি আমাকে রক্ষা করলেন, যেটা সারা জগতে ইতিহাসে ছিল না, আপনার মাথায় চুল আপনি নিজে স্বয়ং তৈরি করেন। ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়, জগন্নাথ স্বামী কি জয়, বলদেব ভগবান কি জয়, মা সুভদ্রা महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, श्रीक्षेत्र पुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जय गौर प्रेमानंदे। हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे,
जय गोपाल कृष्ण मुरारे जय गोपाल कृष्ण मुरारे हे नाथ नारायण हरि जय जाधव माधव मुकुंदा हे कृष्ण केशव गोविंदा जय जाधव माधव मुकुंदा हे कृष्ण केशव गोविंदा जय जाधव माधव मुकुंदा हे कृष्ण केशव गोविंदा जय वासुदेव गिरिधारे हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण हरि जय गोपाल कृष्ण मुरारे जय हे नाथ नारायण हरि जय सत्य सनातन प्रभो हे नित्य निरंजन विभो जय सत्य सनातन प्रभो हे नित्य निरंजन विभो जय दीनबंधु दुखारे दीनबंधु दुखारे हे नाथ नारायण हरि जय गोपाल कृष्ण मुरारे हे नाथ नारायण हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Bhakta Prahlad Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Hari Bol जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय बलदेव भगवान की जय माँ सुभद्रा महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भगवत गीता की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे। কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন।